ये राग जेड़े आ इस बेटे ने भी दसिया भी एक विरसा कहते आ पुरानी चीज नूं। मेरा इस राग च दावा भी आ जे सवाब नहीं तो इंशाअल्लाह अजाब भी नहीं मिलेगा। जो कुछ इस वक्त दुनिया ते हो रहा रागी रूगी तो चलो मैं कोई नहीं है, मगर अल्लाह की जात ने बरूनी मुल्क दिखाले और इसे लिबास के विच गए। शायद किसी को शुभा हो फिर मैं अपने कोलों कहना नहीं जनाब, मैं कोलों नहीं कहता। मेरा नाम लिख लेना शरीफ रागी, इंडिया प्रोग्राम देख लेना, इंग्लैंड प्रोग्राम देख लेना, बाकी होर अपने पेशौर तो लाके कराची तक जिथे तक साडी पंजाबी जबान उथे तक अल्लाह ने उथे तक मैंने पहुंचाया। बाकी जो कुछ मैं देख लिया मैं ते अल्लाह के तौबा करता हूं, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। जो कुछ भी हो रहा देखते ते होया। किसी अर्फ लोग ने किया कि या अल्लाह मैं गलतियां करदा थक गया, मौला मैं गलतियां करदा थक गया, तू बख्शदा थकिया नहीं, तै और किया मैं सच ते झूठ परखिया नहीं। घोड़ा खुद ही हंकार दा छड़ बैठा, बागा खिंचिया उसनू डकिया नहीं। नित करे व्यापारिया तू घाटा पाई जाना, नफा खटिया नहीं। जेड़ा मुंह लैके जाना रब कोले जिहदी दौलत नू सांभ के रखिया नहीं। ऐस दौलत दा मैं जिक्र नहीं करता जनाब। ये दौलत एक जिंदगी की साथी है, अकबर की साथी। ये दौलत नहीं अल्लाह पासों जी दौलत केड़ी लैके आए हैं, एहसास लैके आए, एहसास लैके आए हैं। देख लो जनाब, एक साह ना तलावत कर लो, अल्लाह की जात ने नेकी लिख लेनी है। एक साह ना किसी का बुरा कर लो तो बदी लिख लेनी है। अल्लाह ने कहा कि बंदे आना तो मेरे पास है, रस्ते दो आते जिधर की मर्जी आ गई। इतों किसी ने लिखिया अखी देखिया लभदा जग सारा, अखी देखिया लभदा जग सारा, बिना देखिया लभदा कोई या बंदा अपने आप को कहे बंदा कसम रब दी रब दा कोई खा के रजदा जग सारा, बिना खादिया रजदा कोई आ। छाती कट के फिरे जहान सारा, बिच मैदान दे गजदा कोई आ। दुम्बा बकरी भेड़ कुर्बान कर दे, छुरी पुत्र ते करदा कोई आ। लोकी वेखते जांदे हाजियां नू, आशिक यार ते हज दा कोई आ। झंडे गद के सारा जहान बंदा, बिच करबला गगदा कोई आ। डिब्बे थलां दे हर कोई चीर जांदा, मगर उठां दे भजदा कोई आ। मैं दुनिया ते लखां ठोक बजा देखे, की देखिया अज बंदा जग ते जजदा कोई आ। सैर तारीफ करदा केड़े बात करदा। साड़ी मुतदिवाली गार सौर दे विचों मदीने शरीफ नू हिजरत करके चले। मदीने दे लोगां नू हजूर दे आने दा पता सी। लो जी मदीने शरीफ दियां लड़कियां जदों सरकार दी डाची मदीने च दाखिल हो गई, सोने दी नात पढ़दियां, भला किवें पढ़दियां।
ਸੀਗਾ, ਡੋਡੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਅਮਲੀ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਉਣਾ ਗਾ ਜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਅਮਲੀਆ ਈਦ ਪੜਿਆ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਲੀਆ ਈਦ ਪੜਿਆ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ, ਆਉਂਦੀ ਈਦ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਗ ਫੜਾ। ਉਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਅਮਲੀ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇੱਕ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਢਾਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਈਦ ਪੜੀ। ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤੇ, ਆਈਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆ, ਤਕਬੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਮਲੀ ਜਨਾਬ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਬੇਰੀ। ਪੱਗ ਬੇਰੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ, ਪੱਗ ਬੇਰੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਲੀਆ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀਮ ਖਾਣੇ ਏਦਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਡੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇਹ 2 ਸਿਰ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਪਈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਸਿਰੇ ਝਖਣਾ ਈਦ ਕਰਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਝੋਕਾਂ ਆਈ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਆਲੇ ਚ ਅਮਲੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਲੈ ਅਮਲੀਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ। ਅਮਲੀ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਚੋਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਲੀਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ। ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਆਦੇ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਪਿਆਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਫੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਊਗਾ। ਜਦ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝੋਕ ਆਈ ਹਟੀ, ਪਿਆਲਾ ਏਦਾਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਡੇਪੀ। ਟੋਪੀ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਡੇਪੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ ਤੇ ਫਸੀ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫੇ ਖਾ ਲਾ, ਮਲਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਜਦ ਕੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ 2 ਗਿੱਠਾ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਮਲੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਪੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਗਿੱਠਾ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ। ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਪੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਆਇਆ। ਅਮਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਿਮਟਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਵੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਲੀਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਮਟਾ ਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਪੱਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ
ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਵੀ ਈਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾ ਦੇ। ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮੰਗਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਕਰਦੀ ਆ।